सानू तो बस पहला कहते भी कम्मे घराले भी गोली चल गई, कम्मा घराला पिंड तक उत्थे। अच्छा हाँ जी, फिर साडे पिंड सारे आले दुआले पिंडां दे इकट्ठे हो गए भी ये राइयां ठाणा दा पिंड है भी खरे असीं बच जांगे। तो सारे फिर इस वेले ते मगरों साडे पिंड दे आले दुआले बंदा ही बंदा। अच्छा दिन ही? हाँ दिन ही बंदा ही बंदा। फिर वो पिछे नूं हट गए, पिछे नूं हट गए। दिन चढ़दे नूं 4 चफेरे मशीनां लग गईयां, गोलियों गोली गोलियों गोली। साडे वेड़े च एक किक्कर ती एक निम्म ती, पत्ता ही पत्ता हो गया था। मुंधाणियां दुद्धां चाटियां च खड़ियां थी, उस मैं भज। फिर इधर नूं चढ़दे वाल नूं भी मुगल माजरे पहलां तां कमादां च वड़ गईयां, कमादां च भी सिख आ गए। तो फिर वो सारियां इधर नूं भज लियां। फिर मूहरे आए बड़े भी पाए थे जिन्हां दे उत्ते जी टप के गईयां। मेरी भैन बड़ी थी ना जी, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ? हाँ ਉਹਨੂੰ सिख लै गए थे ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ। आहो उत्थों लखियां जांदियां ने भजियां जांदियां ने घेर लिया, एक पठानी नूं घेर लिया, एक तेलन नूं घेर लिया। वो तेलन कहनी ਉਹਨੂੰ भी फड़ लै, वो कहता तू चली जाएंगी, मैं कहनी मैं नहीं जाती, मैं इत्थे खड़ी हूँ। तो वो तिन्नां नूं लै गए थे। मेरी भैन ने तो जाती नहीं, पहले खूह छाल मारी। अच्छा ने खूह छाल मारी? हाँ, वो 2 बिड्डा खूह था, आए थां सारे पाट गए थे। तो वो साडे पिंड दी उत्थे मेरे नानकियां दी कमियारी थी, कोई निकल के आई हुई उत्थे। ਉਹਨੇ बेचारी ने रोज़ बाहरले दी चरबी लियाउणी, वो मेरी भैन दे जख्मां च भरनी, दुध घ्यो लियाउणा छन्ना भर के, वो पिला के जाना। मेरा प्यो, मेरा वड्डा भरा। अच्छा मेरी भैन दा सुनिया भी असीं भी उन्होंने खूह छाल मारी, वो मेते बड़ी थी जी। अच्छा हाँ जी। फिर मेरा दादा दी मेरे प्यो दा चाचा। अच्छा महम जी ते मेरी बो रहमो। फिर मेरे चाचा भी फुम्मन, चाचा अली शेर। फिर मेरे प्यो दे ताए दे पुत दसौंदी, निजामदीन दे मुंडे, जनानियां सारियां दियां सारे ही इस तरह। सारे उत्थे शहीद होए ने? हैं सारे उत्थे शहीद होए? उत्थे शहीद होए ने। मुड़ के कोई लोकां दे ना डुड्डे लंगड़े मगरों आए ने अन्ने भी, साडा तां कोई जी नहीं मुड़ के रलिया जेड़े। फिर असीं उत्थे 3 महीने रहिंदे रहे। 3 महीने रोज़ा शरीफ? हाँ रोज़ा शरीफ 3 महीने रहे असीं। ना कोई खाण नूं कोई कलीफा जिहड़ा वंडदा सी दलिए दुलिए किसे ने लभ के किसे ना। हुण मां जी कदी पिंड याद आया, अपना घर याद? बड़ा याद आउंदा है, वो तां भुलदा ही नहीं। अच्छा इन्ना जुल्म होया फिर भी नहीं भुलदा? कोई नहीं भुलदा। वो गलियां याद आउंदियां? वो जुल्म ही नहीं भुलदा भी साडे नाल जिहड़ा जुल्म होया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम पिंड तमोली ज़िला गुजरांवाला दे विच पहुंचे हैं। साडी अज दी मुलाकात राई फैमिली दी एक बजुर्गां दे नाल है, जिन्हां ने 47 नूं अपने सीने उत्ते हंडाया ते अपनी अखां दे सामने 50 तो उत्ते जी शहीद हुंदे देखे ते किस तरह जवारां दे विच फसलां दे विच लुकदे लुकाउंदे अपनी मां दे नाल पाकिस्तान तक पहुंचे। अपने बाप नूं, अपने भरा नूं, अपनी भैन नूं, जिन्हां दा अज तक पता ही नहीं चलिया वो कित्थे रहिंदे ने, शहीद हो गए ने या जिंदा ने। अज इन्हां दी कहानी सुनने वास्ते असीं ना मां जी दे कोल पहुंचे हैं। आओ मिलते हैं ते गलबात साझी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मां जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है तुहाडा? शुक्र अल्लाह दा। मां जी की नाम है अपना? गफूरा बीबी। गफूरा बीबी। तुहाडे वालिद साहब दा की नाम सी? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। ते तुहाडे दादा जी दा? मोहम्मद रुलिया। मोहम्मद रुलिया। ते केड़ी बरादरी अपनी? राई। राई, सही हो गया। तुहाडा की नाम है? जुल्फकार। जुल्फकार अली जी। तुसी मां जी दे बेटे जी? सही हो गया। मां जी तुहाडे को हिंदुस्तान दी गल्लां पुछण आए हैं। जदों 47 दी वंड होई उस वेले कितनी उम्र सी? 14 साल। 14 साल? हाँ जी। सही हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? हाँ जी। अपना हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਬਦੀਨਪੁਰ। ਬਦੀਨਪੁਰ। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ?
ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਨਾ ਤੇ ਗਲਵੱਡੀ ਸਾਹਪੁਰ ਖੁੰਮਣਾ ਫਿਰ ਆ ਮਲੋਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜੱਸੜਾ ਗੜਬੁੱਜੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਹਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦ ਕੜ ਅੱਛਾ 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 ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰਾ ਅਲੌੜ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਭੂਰਕੜ, ਹਾਂਜੀ ਖਨਿਆਣ, ਹਿੰਮਤਕੜ। ਅੱਛਾ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਭੂਰਕੜ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨੱਥੂ। ਨੱਥੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ? ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਬਥੇਰਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਠਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਪਠਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਹਿੰਦੂ ਲੋਹਾਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਝੰਡੂ ਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ ਝੰਡੂ ਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਹ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ? ਨਾ ਨਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲਾ ਬਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇ ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਖੂਹ ਵਗਦੇ ਸੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹੈ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗੱਜੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੇਖਲਾ ਦਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਖਲਾ ਦਾਦ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਟਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ? ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਲੇ? ਬਥੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹਸਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪੜਦਾ। ਹਸਨ ਲੰਬੜਦਾਰ? ਹਾਂ ਪਠਾਨ ਸੀ? ਪਠਾਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਠਾਨ। ਇੱਕ ਰਸਾਲਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨ। ਉਹ ਜਦ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਜ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ? ਹੈ ਜ਼ੈਲਦਾਰ? ਜੈਲਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੈਲਦਾਰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ? ਪਠਾਣੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਬਾਬਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਬਾਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ? ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ? ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਈਦ ਉਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਸਨ? ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ 2 ਭਰਾ ਤੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਭਰਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਰਾ 2। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਦਾਗਰ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਕਾਦਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਾਦਰ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਵਖਤ ਸਦਾਗਰ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਭੈਣਾਂ 5। ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਨਾਮ ਜੰਨੀ ਦਾ, ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਬੀਬੀ। ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਾਮ ਰਸੀਦਨ। ਅੱਛਾ ਰਸੀਦਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਾਮ ਮਜੀਦਨ। ਉਹ ਮਜੀਦਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਮਰ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮੇ ਘਰਾਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਕੰਮਾ ਘਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਆਂ ਠਾਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦਿਨੇ ਹੀ? ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗੋਲੀਓ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀਓ ਗੋਲੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਤੀ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪੱਤਾ ਹੀ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਣੀਆਂ ਦੁੱਧਾਂ ਚਾਟੀਆਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਭੱਜ ਨਿਕਲ ਜੋ ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ? ਗੋਲੀ ਬੇਜਾਏ ਚੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸੀ? ਫੌਜੀ ਦੇ ਫੌਜ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਵੜ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਪਠਾਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਐ ਬਾਹਰੇ ਖੜਾ ਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਖੜਾ ਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਖੜੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਹੈ ਦੋਨੇ ਭਰਾ? ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਵਾਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਭਰਾ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਣਜੀ ਬੜੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਟੱਪ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਦਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਅਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰੂਕਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਮਰ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਲੁਕਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ
ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ? ਆਹੋ ਉੱਥੋਂ ਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਠਾਣੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਲਣ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇਲਣ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ? ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਬਿੱਡਾ ਖੂਹ ਤਾਂ ਆਏ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਟ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਆਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਲਿਆਉਣਾ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਭਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਹਾਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ? ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ? ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ 2 ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਤੀ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤੀ ਛਾਲ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਮਰੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ? ਮੁਗਲ ਮਾਜਰੇ। ਮੁਗਲ ਮਾਜਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ? ਕੁੰਨੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ। ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਅਲਾ ਵਕਤ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਈ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਖੂਹ ਛਾਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ? ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਆ ਬਰਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ 7 ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੈਗੇ, ਖਬਰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਲਾ ਵਕਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਿਆ ਕਰਿਓ, ਜਦ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਛੱਡ ਤੇ ਆਏ ਲਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ 'ਤੇ, ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਟਰ ਰੋਟੀਆਂ 2-4 ਆ ਗਏ। 2-4 ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੂਹਾਂ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਹੱਥ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੂਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਝਾੜ, ਕਿਤੇ ਚਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ। ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਦੀ ਮੀਰ ਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਸਕੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੋ ਲਿਆਏ, ਖੇਸ ਖੂਸ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਚਾਰ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਖਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੀਏ। ਅੱਛਾ, ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੇ ਹਲੇ? ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਉੱਠੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਨਾਨਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰੀ ਕੈਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆ ਬੈਠ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਸ ਦੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਹੰਦ ਵਸੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਡਾ ਪੁੰਡਾ ਛੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਲੱਭਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ ਖਨਿਆਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਕਹੀ ਜਾਏ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਫੁੱਫੜੇ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਥਾ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 2-3 ਜਣੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਫੁੱਫੜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਤਾ ਗੀਤੂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੁੱਫੜੇ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਵਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਛੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੜ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੜ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ? ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੰਗੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈ? ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆ ਲੈ ਲਾ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਧੁਰ ਭੂਰ ਕੱਢ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ? ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗेंगे ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਬਥੇਰਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਘਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੇਟੇ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਭੂਰ ਕੱਢ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਚੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਲਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੂੰ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਦ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਮਾਮੀ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੇ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੱਢਤਾ। 2 ਦਿਨ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ। ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ? ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਦਲੀਏ ਦੁਲੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆ ਬਤਾਊਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਖੇਤ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਤਾਊ ਤੋੜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਚੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡੀਪੀ
ਖਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਨੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੌਜ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ? ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਡਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡਿਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ 12 ਮੀਲ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼। 12 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪੜਾ ਲਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਕੇ ਡੁੱਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਗੋਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੈਣ ਹੁਣ ਆਏ ਮਾਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ 30 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਕੋਲ ਕੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਝੀ 'ਚ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੋ ਮੈਂ ਆ ਮਾਈਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਹਟਾ ਘਟੂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੀ ਬਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਵੇਤੇ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਚਾਚਾ। ਅੱਛਾ। ਮਹਮਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਬੋ ਰਹਿਮੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਫੁੰਮਣ, ਚਾਚਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਸੌਂਦੀ, ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡੁੱਡੇ ਲੰਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਦਣ ਨਿਕਲਿਆ ਆਏ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਸ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰੌਜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ ਮਾਜਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਠਾਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਐਡਾ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ? ਹੈ ਪੈਦਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ? ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਲੱਗੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਕਸੂਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗੇ ਉਦਣ ਕੋਈ 3 ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੂਏ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲਾਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਲਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਅੱਛਾ। ਆਏ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੰਪ ਤੰਬੂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਆ ਤੁਰ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ? 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ 5ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਤੇ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਲੀ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੂਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਜੀਦਨ। ਮਜੀਦਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਰਫ ਕਾਕੀ। ਉਰਫ ਕਾਕੀ। ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੈਣ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ? ਬਥੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਭਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ 5, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਰ ਗਏ। 3 ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਾ ਵੀ ਮਾਮੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਮੋਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ 541 ਗਾਫ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 541 ਗਾਫ ਪਏ। ਗਾਫ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਰਾਈ ਬਲਾਦਰੀਓ ਗੁੱਜਰਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਗਾਜਰ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਵੱਢ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤਮੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੂਆ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੂਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭੂਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਭੋਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਭੋਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਭੂਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੜੀ ਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਬਣ ਜਦ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸ਼ਕ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।